नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा धीरे धीरे प्रेम हलार द्वितीय भाग। पूर्व भागटी जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणु कहानी शुणी सब्सक्राइब करने को केबे भूलिबेनी सांग मैंने। एबे चलतु कहानी रे आगो को बढ़िबा। देह मन सबकिछि आकाश को खोजुଥାଏ। ता शरीर कंपन धीरे धीरे बढ़िबा को लागिला। से कौन करिबो भाबू भाबू हठात कबाट बारिबार शब्द शुभागला। किए किए डाकुछ कहला बेलू आकाश कहले मु आसीछि। से जहाकू खोजुला भगवान भी ता मन जानी ता पाखकू पठेई देइछंती। तार खुशी देखिबो कौन। से जाई कबाट को खोलीदेला आउ आकाश को टाणी आनिला आउ तांकू निज बाहु बंधन रे रखिदेला। आकाश भी किछि कहि पारु नथांती। से पूरा स्थिर होई जाइछंती। ए कौन सब होउछि से बुझी पारु नथांती। आकांक्षा कहूता मु तुम बिना रही परिबि नाही। आकाश किछि कहि न पारि बाध्य पिला भली सब शुणी चली थांती। तापरे से भी ताकू कोलाग्रत करी पकेइले। सते जेमिति आजी दुईटी अबुझा मनरे प्रेमर महामिलन होईछि। सेई किछि मुहूर्त मध्यरे सब किछि बदली गला। आकांक्षा सते जेमिति आकाश ठारू ता प्रेम भिक्षार पाउणा पाई जाइछि। किछि समय परे दुई जन जाक ए अंतरंग मुहूर्तरू निजको निजर प्रकृत जगाकू नहीं आसिले। तापरे ए दुई अबुझा मनरे नियारा प्रेमर अयमारंभ होला। तापरे आकाश कहले तुमर कौन हैला जे तुमे मते अचानक एमिति धरी पकाइल। आकांक्षा कहला कौन तुमे किछि अनुभव करि पारलनी किछि जानि पारलन ना कौन। दुई जन जाक कहि उठिले ओहो आम भितरे बोधे प्रेम होला। तापरे आकाश कहले मु सिना सेमिति कहि देउछि एहा किंतु संभव नुहे। आमे दुहे भल बंधु हिसाब रे रही परिबा किंतु एमिति प्रेमिक प्रेमिका भावरे नुहे। तुमे एहाकू भूलिबाकू चेष्टा कर। आकांक्षा कहला मु थरे पादकू खसाई सालेणी माने आउ मु पछकू जाई परिबि नाही। तुमे मो आखिरे आखि मिसेई कहिल तुमर मो प्रति भल पाइबा नाही मो प्रति दुर्बलता नाही। जदि मो आखि को चाहि कहिदेब जे तुमे मते भल पाउन बोली ताहले जेउ प्रेम रूपक पादकू आगकू बढ़ाइछि ताहा मु पछकू नहीं आसीबी। सत कुह तुमे मते भल पाओनी मो आखि को सीधा चाहि कुह। आकाश किछि कहि पाले नाही। शेषरे हाँ कहले हाँ मु तुमको बहुत भल पाए। तुमे मते बहुत भल लाग। तुमे भी मो स्वप्नर नायिका होई अनेक थर आसीछ आउ मो पाखरे बसीछ। मो बाहुरे मुंड रखी शोइछ। केते मिठा कथा मध्य कहिछ। जहा मु दिने स्वप्न देखुथिली ताहा आजी वास्तव रे परिणत होला। एमिति कथा हेउ हो आकाश जेउ कामरे आसीथिले आकांक्षा घर को से काम को से मनरू एक बार पासरी सारिलेनी। से कहले मु ताहले जाउछि काली मेडिकल देखाबा। से चलीगला परे आकांक्षा मनरे आजी प्रेम चढ़ेईटी बहु दूररू उड़ी उड़ी आसी बसा बांधिछि। से बसा को से निश्चय जत्नर सहित सजाड़ी करी रखियो बोली भाबुथाए। एमिति भाबू भाबू अनिमेषकर फोन आसिला। तापरे से फोन ने कथा हला। अनिमेष कहले आजी कौन तुमे भारी खुशी जना पड़ुछ कौन होइछि कि। आकांक्षा सेई कौन उत्तर कौन जे देब से जानी पाला नहीं। कथा को बुलाई अलगा आकार रे कही अनिमेष का सह कथा हला। रोसेई करियो बोली कही फोन रखिला। फोन रखी सारिया परे ता मन हेउथा ए कथा सबू समस्तक सामना रे कही देया पई हेले कौन करिवो। ये एमिति गोटिए अदृश्य प्रेम जे ना काहाकू कही हेबो ना ए प्रेमर दृश्य काहा आगरे वर्णना करी हेबो। केवल आकाश और आकांक्षा दुई जन ही ए प्रेमर दुखरे और सुखरे भागीदार होई परिबे आउ केही नुहे। आकांक्षा कहला छाड़ ए कथारू बाहरी मु टिके जाई मो पेट पूजा करे। से रोसेई करी खाइला। तापरे तो आरंभ होई गला प्रेमर गल्प। से निज निज आगरे ता प्रेमर आरंभ को वर्णना करी निजे निजको केते प्रश्न पचारुथिला आउ निजे ही निज मनरे ताकू समाधान करुथिला। शेषरे पुणी निज मन को बुझाई कहूतिला मु ठीक करिछि ना भूल करिछि। हाँ मु अनिमेष का सह विश्वासघातकता करिछि किंतु कौन करिबी ना मु अनिमेष को छाड़ी परिबी ना आकाश को छाड़ी परिबी। दुई जन मो प्रेम जने अतीत वर्तमान भविष्यत हेले आउ जने मो वर्तमान आरंभ। एही नियारा प्रेम पथर मु हेउछि दृश्य पत्नी आउ अदृश्य प्रेमिका। एमिति भाबी भाबी ताकू केतेबेले निद होई जाइछि से निजे भी जानिनी। तापरे ता पर दिन ता पई एक नुआ सकाळ आसीछि। से भूली जाइछि से कहार स्त्री आउ कहार माँ बोली। किछि समय पई होई जाइछि से कहार प्रेम पूजारिणी।
ଚାରିଆଡ଼େ ତାକୁ ଖାଲି ପ୍ରେମମୟ ଲାଗୁଛି। ସମୀରର ତାଳେ ତାଳେ ଏ ନିଆରା ପ୍ରେମର ପରଶ ତାର ଦେହ ଓ ମନକୁ ଛୁଇଁ ସାରିଛି। ସେ ଏବେ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ତା ପ୍ରେମିକ ସହ ଖାଲି ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଘଣ୍ଟାରେ 7ଟା ବାଜିଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ ତାର ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରୁ କର୍ମମୟ ଦୁନିଆକୁ ଟିକେ ଫେରି ଚାହିଁଲା। ତାପରେ କହିଲା, ସବୁ ସରିଗଲା, ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ମେଡ଼ିକାଲ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ହେବ। ଏପଟେ ଅନିମେଷ ସେଇ ସମୟରେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟିକେ ସମୟ କଥା ହୋଇ ଫୋନ୍ଟା ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିକୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦେଖିଲା ଆକାଶ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମେଡ଼ିକାଲର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏକ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆକାଂକ୍ଷା ଦୂରରୁ ଦେଖି ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଇ ପୁଣି କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାଏଁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି। ପାଖରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆକାଂକ୍ଷାର ଆଉ ଜଣେ ନର୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍। ତା ନାଁ ନିହାରିକା। ତାକୁ ଦେଖି ତାର ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ରାଗଟା ଶାନ୍ତ ହେଲା। ଆକାଶକୁ ଟିକେ ରାଗିକି ଚାହିଁ ତା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଚାଲିଗଲା। ନିହାରିକା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଆକାଶ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆକାଂକ୍ଷାର କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସବୁ ସରିଯିବ। ତାହେଲେ ମୋ କାମ ସରୁ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବି। ଏହା କହି ସେ ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆକାଂକ୍ଷା ଭାବିଲା ସେ ବୋଧେ ତା ପାଖକୁ ଆସି ସରି ବୋଲି କହିବେ, ଆଉ ସେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫୁଲେଇ ହେବ। କାହିଁ, ସେମିତି ତ କିଛି ହେଲାନି। ସେ ଆହୁରି ଟିକେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ଦେଲା। ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଆକାଂକ୍ଷା ନିଜେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କୁ ଆଗରେ ପଳାଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠାରେ ଆକାଶ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ସିନା ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ରାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଖୋଜି ହେଉଥାଏ। ଆଉ ଛଟପଟ ହୋଇଗଲାଣି ଯେମିତି ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ମାଛକୁ ଆଣି ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଯାହା ହୁଏ। ତାପରେ କିଛି ସମୟରେ ଆକାଶ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ। ଆକାଶକୁ ସେ ଦେଖି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ବସିଥାଏ। ଆକାଶ ଆସି ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆକାଶ କହିଲେ, କ'ଣ ଆଜି ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଜି ରାଗିଯାଇ ପୁରା ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି? ଓହୋ, ନିହାରିକାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାର ଦେଖି ରାଗି ଯାଇଛ ନା କ'ଣ? ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲା, ନା ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଖାଇବାର ଅଛି ଯଦି ଖାଅ, ଖାଇସାରି ଯାଅ। ମୋ ପାଖରେ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆକାଶ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇସାରି ଯାଉଛି, ତୁମ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବିନି ତ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଆକାଂକ୍ଷା ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି କହିଲା, ନା ନା, ତୁମେ ଯାଅ ନା। ମୁଁ ସେମିତି ତୁମକୁ ଟିକେ କହିଦେଲି। ଏତିକି ସମୟରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ବାହାରିଗଲାଣି। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି? ମୁଁ କହିଦେଲି ବୋଲି ମୋତେ ଏଠି ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯିବ ନା କ'ଣ? ଏମିତି କହୁ କହୁ ହଠାତ୍ ଅନିମେଷଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆସିଲା। ଆକାଂକ୍ଷା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା। ଅନିମେଷ କହିଲେ, କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ ଖାଉଛ ନା କ'ଣ? ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲା, ହଁ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଆସି ଖାଉଛି। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିଲଣି ନା ନାହିଁ? ଅନିମେଷ କହିଲେ, ହଁ, ତାକୁ ଆଣି ସାରିଲିଣି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ତେବେ ଖାଅ, ମୁଁ ପରେ ଫୋନ୍ କରିବି। ଏଠାରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ଆକାଂକ୍ଷା ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ଆକାଶ ଆଉ ସେ ଖାଇସାରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ନିଜ ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଗଲେ। ଆକାଂକ୍ଷା କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା ଫୋନ୍ ପାଖରେ। ତାର ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ଆକାଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଟିକେ ମନକୁ ବୁଝାଇ ରହୁଥାଏ। ପୁଣି ଫୋନ୍ରେ ତାରଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥାଏ, ପୁଣି ହାତକୁ ଫେରାଇ ଆଣୁଥାଏ। ତାକୁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ଖାଲି ଆକାଶଙ୍କ ସହିତ ରହନ୍ତା କି? ଆକାଶଙ୍କ କଥା ଭାବି ବସିଲେ ସେ ତାର ନିଜ ସତ୍ତାକୁ ହରାଇ ବସେ। ଆକାଶକୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଯେ ସେ ଭଲ ପାଇବାର କଳନା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଆରା ପ୍ରେମର ପରିଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବେ ଆକାଶଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କି ଯାଦୁ ଅଛି କେଜାଣି? ସେ ବାରମ୍ବାର ଟାଣି ହେଇ ଚାଲି ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମର ପରିଧି ଭିତରକୁ। ସେ ପରିଧି ଭିତରେ ସେ କେବଳ ଆକାଶଙ୍କ ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଛି। ସେହି ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶ ତା ଦେହ ମନକୁ ଅବଶ କରିଦେଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ତା ଦେହ ମନରେ ଆକାଶଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେବଳ ରହିଛି। ସେ ଅନିମେଷକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ସେ କାହା ଆଗରେ କହି ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ରାତି ଆସି 11ଟା ହେଲାଣି। ପୁଣି ଅନିମେଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି ବାପ ପୁଅ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ଖବର ଟିକେ ବୁଝିଦେଲା। ତାପରେ ଫୋନ୍ ରଖି ଶୋଇବାକୁ ଗଲା, କାରଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିନଥାନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ବାହାରକୁ ଚାହୁଁଥାଏ।
କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ଆଜି ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି ଆକାଶ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମଣିଷର ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ସମୟରେ ଖରାପ ଭାବନାଟା ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାଏ, ଭଲଟା ପଛରେ ଆସିଥାଏ। ସେମିତି ଆକାଂକ୍ଷା ମନ ଭିତରଟା ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଯାଉଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରିବ, ଫୋନ୍ କରିବ ନା କରିବନି, ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଆକାଶ ଆସି ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଆକାଂକ୍ଷା ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ କେତେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି, ଯାହା ହେଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯେମିତି ହେଲେ ସକାଳେ ଦେଖା ହୋଇ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଦୁଃଖ ଯେପରି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଏ। ସତରେ ଏ ପ୍ରେମର ଆଖିଟା ଅନ୍ଧ କେବଳ ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକାର ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଥିବ, ଆଉ ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ପ୍ରେମିକର ଆଖିଟା କଡ଼ା ପ୍ରହରୀ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବ। ସତରେ ପ୍ରେମ ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଗଲେ ନିଜ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟିରେ। ସେଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା। ଉଦଳାଠାରୁ 40 କିମି ଦୂରରେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ସେଠି 1 ମାସ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ଆଜି ହିଁ ରାତିରେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କାଲି ସକାଳେ ସେ ଯାଇ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯାଇ ନିଜ ନିଜର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକିଂ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ମେଡ଼ିକାଲର ଗାଡ଼ି ନେଇ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯାଉଥାଏ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭୟ ଟିକେ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଭାରି ଖୁସି ଥାନ୍ତି, କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଯାଇ ଆଉ ଜଣେ ନ ଯାଇଥିଲେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯିବା ବାଟରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇ ଦେଲେ। ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅନିମେଷ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଆକାଶ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେଲେ। ଦେଖି ଚାହିଁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ତାପରେ ସେଠାରେ ଯାଇ ରାତି 11ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠି ଜଣେ ପିଅନ ଥିଲା, ସେ ସେଠି ରାତିରେ ରହେ। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଏକ କ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ଗୋଟିଏ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ଆଉ ସେଠି କ୍ୱାର୍ଟର ନଥିଲା। ଗାଡ଼ି ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ସେହି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିଲେ। 2ଟି ରୁମ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଆକାଶ ରହିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ରେ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଲା। ଏପଟ ସେପଟ ସିନା 2ଟି ରୁମ୍ରେ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ମନ ଆଉ ଶରୀର ମିଶିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆକାଶ ଆସିଥିଲେ ଆକାଂକ୍ଷା ପାଖକୁ। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଅଗଣିତ ପ୍ରେମଭରା ସ୍ୱପ୍ନର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ। ଆକାଶ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ କହୁଥିଲେ, ତୁମର ମୋ ପ୍ରତି ଏ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ କେବେଠାରୁ ହୋଇଥିଲା? କାହିଁ ମୋତେ ତ ତୁମେ କେବେ କିଛି କହୁନଥିଲ? ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲା, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁ ନଥିଲେ। ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଲାରୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ମୋ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆକାଶ କହିଲେ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ପରିବାର ଛଡ଼ା ମୁଁ କାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଝିଅ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଥିରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ପାଖରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲି, ଆଉ ତୁମ ପ୍ରେମର ପୂଜାରୀ ସାଜିଲି। ବୋଧେ କେଉଁ ଜନ୍ମର ଅଧୁରା ପ୍ରେମ ଆଜି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ପାଉଛେ। ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲା, ହଉ ମୋ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର, ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭାଷଣ ଦେଲଣି, ଏଥର ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆକାଶ କହିଲେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ନା ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବା? ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲା, ଆଜି ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। କାଲିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ତା ପରଦିନ ନୂଆ ସକାଳ, ନୂଆ ସ୍ଥାନ, ସବୁକିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ। ସକାଳ 10ଟାରୁ ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ। ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ତା ସହିତ ଋତୁ ପୁଣି ବସନ୍ତ। ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ଋତୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏ ଋତୁରେ ଆମ୍ବ ବଉଳର ମହମହ ବାସ୍ନା, କୋଇଲିର କୁହୁତାନ, ଦୋଳଯାତ୍ରା ଆଉ ଦୋଳ ବିମାନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଆଶା ଆଉ ନୂତନ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଏ ପ୍ରେମ ଋତୁ ବସନ୍ତରେ ଦୁଇ ଅବୁଝା ମନ ଯେମିତି ପ୍ରେମ ପାଠ ପଢ଼ି ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସେଠି ପ୍ରଥମ ଦିନର ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ ସକାଳ 10ଟାରେ। ପ୍ରଥମେ ଆକାଂକ୍ଷା ଆସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ ଆକାଶକୁ ଡାକିନି। ସେ ଭାବିଛି ତାର ବୋଧହୁଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗ ଚାଲି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଆକାଶ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ। ଆକାଶ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆକାଂକ୍ଷା ଏମିତି ଏକଲୟରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଆଜି ଆକାଶ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଭାବୁଛି, ଯାଉଛି ମୁଁ ଏକ କଳା ଟିକା ନେଇ ଲଗେଇ ଦେବି ତାଙ୍କୁ, ନହେଲେ ମୋ ମନର ନଜର ଆଗ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଲାଗିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ। ଆକାଂକ୍ଷା ଆକାଶକୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ।
ସେ ତାଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଚାଲିଲା। ମୁଣ୍ଡର କେଶଗୁଡ଼ିକ ତରଙ୍ଗାୟିତ ପରି ରହିଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କ ମୁଖର ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସତେ ଯେମିତି ସେ ପଡ଼ିଯିବ କି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମୋତି ପରି ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଛି। ଧଳା ସାର୍ଟକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ସେ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ତା ସହ ଏମିତି ଏକ ସେଣ୍ଟ ପକେଇଛନ୍ତି ଯେ ମହ ମହ ବାସୁଥାନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ବଗିଚାର ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ନିକଟକୁ ରାଣୀ ମହୁମାଛିଟି ଯାଇ ମଧୁ ଶୋଷି ଅସଂଖ୍ୟ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ମନ ଖୁସିରେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଇ ଆସୁଛି। ଆକାଂକ୍ଷା ଆକାଶଙ୍କର ଏ ରୂପ ମାଧୁରୀକୁ ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଫୋନରେ 2ଟି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ କ'ଣ? ଖାଲି ତା ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥାଏ। ଆକାଶ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ ଏତେ ପ୍ରଶଂସାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସେଇ ଦିଅ ନା। ମୁଁ ଯଦି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବି ଆଉ ମୋତେ ଉଠେଇବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ତୁମର ଥାଉ ସେତିକି ମୋ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା। ସାର୍ ବୋଧେ ଆସିଲେଣି, ଚାଲ ଯିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯିଏ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଆକାଶ ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ଏଠି ରହିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ତ? ତୁମେ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିପାରିବ ତ? ସେଠି ବହୁତ ରୁମ୍ ବି ଅଛି। ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଏ 2 ଜଣ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ଏଠି ଆମେ ଠିକରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯଦି ଅସୁବିଧା କିଛି ହୁଏ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବୁ। ଆକାଶ କହିଲେ, ସାର୍ ଆମର ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ? ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ କିଛି କିମି ଦୂରରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ରହିଛି। ସେଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଏତେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆମେ କାଲିଠାରୁ 3 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିବା। ଆକାଶ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆମେ ତାହେଲେ କାଲିଠାରୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ଜଣ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯାଇ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଏବଂ କାଲି ସକାଳ ପାଇଁ 2 ଜଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହ। ଆକାଶ ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଡକ୍ଟର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। 3 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବାହାରିଲେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ। ସେଠାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁମେ 2 ଜଣ ଏଠାରେ 2 ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି 2 ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯିବା ମିଶିକି। ତାପରେ ଆକାଶ ଓ ଆକାଂକ୍ଷା 2 ଜଣ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଏତେ ମଫସଲିଆ ଗାଁ ଯେ ସେଠାରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ବି ନାହିଁ। ଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେ 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସେହି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିଲେ ଯେ ସେମାନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଫୋନ୍ର ନେଟୱାର୍କ କାମ କରୁନାହିଁ। ସତରେ ଏମାନଙ୍କର ଏ ନିଆରା ପ୍ରେମ ପଥରେ ଫୋନ୍ଟା ମଝେ ମଝେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ସାଜୁଥିଲା ତାହା ବି ଉପୁଡ଼ିଗଲା। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ମଝିରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସତରେ ଭଗବାନ ବୋଧେ 2 ଜଣଙ୍କର ଅବୁଝା ମନର ଏଇ ନିଆରା ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ନହେଲେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ବଳି ଆସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଯାହା ହେଉ 2 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ମିଳିଯାଇଛି। 2 ଜଣ କେହି କାହାକୁ କିଛି ସିନା କହିପାରୁନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛାର ଘୋଡ଼ାଟା ଖାଲି ପବନ ବେଗରେ ଉଡ଼ୁଛି। 2 ଜଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ହେଲେ କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ନ ଦେଖିଲେ ବହୁତ କଥା ଭାବନ୍ତି। ଦେଖାହେଲେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ପାଖାପାଖି ଥାଇ ବି କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ତଥାପି ସେଦିନ ରାତିରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ରହିଲେ। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ। 2 ମନ, 2 ଶରୀର ଆଉ 2 ଆତ୍ମା ସବୁକିଛି ଏକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରେମର ନଦୀରେ 2 ଜଣ ଯାକ ମାଛ ହୋଇ ପହଁରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କେତେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି କଥା ହେଉ ରାତି ପାହି ଆସିଲା। 2 ଜଣ ଯାକ ରାତିରେ ଠିକରେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଆକାଶ କହିଲେ, ତୁମେ ଟିକେ କଫି କରି ଆଣ ପିଇବା। ଆକାଂକ୍ଷା କଫି କରି ଆଣିଦେଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଖାଇବା ରହିବାର ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାତିରେ ରହିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କର ହୋଇନଥିଲା। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଥାଏ। କେହି କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁରୁକି ହସୁଥାନ୍ତି। ସତରେ ଏ ପ୍ରେମଟା ଭାରି ଅଜବ। ହେଉନଥିବ। ଯଦି ଥରେ ହେଇଗଲା ସେ ଆଉ କିଛି ମାନିବ ନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ
ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକାରୁ ପୂର୍ବ ରାତିରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତ ଘରଟିରେ ତାଙ୍କର ବାସର ରାତି ସରିଯାଇଛି। ସେହି ଘରଟି ତାଙ୍କ ବାସର ରାତିର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଛି। ଏମିତି ସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ଆକାଶ କହିଲେ, ଆଜି କିଛି ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ଯିବା ତ? ଆକାଂକ୍ଷା ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲା, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି, ଆଉ ଗରମା ଗରମ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରି ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ଦୁହେଁ ମିଶି ଖାଇଦେବା। ସତକୁ ସତ ସେ ଜଳଖିଆ କରି ଆଣିଲା ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ଖାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ। ଡକ୍ଟରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆକାଶ ରୋଗୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଆକାଶ ଟିକେ ହାଲିଆ ହାଲିଆ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ଟିକେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆକାଂକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ନିଜ କୋଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ରଖି ଶୁଆଇଦେଲା। ତାପରେ ତା ଓଢ଼ଣୀରେ ଟିକେ ବିଞ୍ଚିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ଆସି ଆକାଂକ୍ଷାକୁ କହୁଥାନ୍ତି, ଏ ଦିଦି, ଏ କ'ଣ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ? ଆକାଂକ୍ଷା କ'ଣ କରିବ କିଛି ଭାବିପାରିଲା ନାହିଁ। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ନା ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଏ କଥା ଆକାଶ ଏତେ ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆକାଂକ୍ଷା ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଯାହା କହିଲି ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି? ମୁଁ ତ ସେମିତି ଝିଅ ନୁହେଁ। ମୁଁ କାହାକୁ ସେମିତି ମିଛ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରେମ କରୁଛି ଆକାଶକୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ମୁଁ ଜଣେ ବିବାହିତା ନାରୀ। ସତରେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୀଳାଧର। କି ଲୀଳା ଖେଳା କରାଅ ତୁମକୁ ହିଁ ଜଣା। କେମିତି ଆଣି ଏ ଦୁଇ ଅବୁଝା ମନକୁ ପ୍ରେମ ଡୋରରେ ବାନ୍ଧିଛ ତାହା ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ହିଁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛ ଏକ ହେବା ପାଇଁ। ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହା ହିଁ ପୂରଣ ହେଉ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଆକାଶ କହିଲେ, କାମ ସବୁ ସରିଲା, ଏଥର ଚାଲ ଯିବା। ସତରେ ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ମୋତେ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଏମିତି ପ୍ରେମ ବିଞ୍ଚଣାରେ ବିଞ୍ଚିଲ ଯେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠିପଡ଼ି ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲି। ଯାହା କୁହ, ତୁମର ପ୍ରେମ ବିଞ୍ଚଣାରେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଯାଦୁ ଥିଲା, ନହେଲେ ତା ପବନ ବାଜୁ ବାଜୁ ମୁଁ ଭଲ ହୋଇଗଲି କେମିତି? ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲା, ତୁମେ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଉଛ। ସେଠି ତୁମେ ସେମିତି ଶୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ କାହିଁକି କେଜାଣି ତୁମକୁ କୋଳକୁ ଆଣି ବିଞ୍ଚୁଥିଲି। ପୁଣି ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କେତେ କଥା ଶୁଣିଲି। ସବୁ ବେକାର କାମ ହିଁ ମୁଁ କରେ। ହଠାତ୍ ଆକାଶ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ କହିଲ? ଗାଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ? ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲା, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ସେ ସବୁ ଶୁଣିବା ତୁମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆକାଶ କହିଲେ, ସେ ସବୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନା ତୁମେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନା? କେଉଁଟା ସତ, ପ୍ରଥମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ? ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲା, ହଉ ବାବା, କହୁଛି। ତୁମକୁ ନ କହିଲେ ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। ସେ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ କୋଳରେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡକୁ ରଖି ବିଞ୍ଚୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଏ କ'ଣ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ? ଆକାଶ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ ସେମାନଙ୍କୁ? ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ନାଁ କହିଥିଲି। ଆକାଶ କହିଲେ, ଯାହା ହେଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିମତୀର କାମ କରିଛ। ନହେଲେ ଯଦି ହଁ କହିଥାନ୍ତ ସବୁ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇ କଥା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ହେଉ ମୋ ଗେଲିଟା ଏତେ ଦିନକେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛି। ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲା, ମୁଁ ସିନା ଏମିତି କହିଦେଲି, ହେଲେ ମୋ ମନଟା ସତ କହିବାକୁ ଭାରି ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ଆମ ପ୍ରେମକୁ ତ ପୁଣି ଏମିତି ରଖି ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଏକ ନିଆରା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ବି ମୋତେ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏମିତି କହୁ କହୁ ଆକାଶ ତା ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ। ଆକାଶ କହିଲେ, ସେମିତି କେବେ କହିବନି। ଆମର ପ୍ରେମ ସତ, ଆମର ଏ ସମ୍ପର୍କ ସତ, ସବୁ କିଛି ସତ। ହେଲେ ଏ ଦୁନିଆଟା ପରା ମିଛ। ଏ ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗ ବିଚିତ୍ର। କେତେବେଳେ କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିବ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଜଣା। ତେଣୁ ମିଛୁଆ ଦୁନିଆକୁ ତୁମେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା, ଚାଲ ଖାଇବା, ମୋତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତରେ କ'ଣ ଆକାଂକ୍ଷା ଠିକ୍ କରୁଥିଲା ନା ଭୁଲ କରୁଥିଲା ତାହା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।